क्योंकि अभी मॉर्निंग में बगा से इतने आ रहे हैं क्योंकि ये सब आए हुए थे तो 1:30 या 1:45 तो वैसे ही बच गए थे। હું એટલે ગયા મેં તો જો હવે વધારે જાગશું ને મેં કીધું પાણી પીવાનું પતી ગયું કે અમાસનો દિવસ હોય ને ત્યારે વડીલો જ્યારે મતલબ કે એની હેલ્થ સારી ન હોય ને તો મોસ્ટલી અમાસના દિવસે એમનું અવસાન થતું હોય છે। પેલા તો કવર જોઈને પી નો જાય यहाँ पर आइए और कवर दिखाइए। पहले जो बॉक्स है बॉक्स का कवर देखिए। वेरी गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, जय स्वामी। कैसे सब लोग? आज हम सब बढ़िया हो गए। तो भी मस्त मॉर्निंग हमारी हो चुकी है, सबका नाश्ता भी हो चुका है, सब लोग फ्रेश होकर अब आज काम करके सब लोग बैठ भी गए हैं। मैं आप लोग को दिखाई देती हूँ किस तरह से सब लोग बैठ गए। अभी 1 by 1 सब लोग अभी यहाँ पे बैठ गए। देखिए यहाँ से मम्मी जय स्वामीनारायण। જય સ્વામિનારાયણ, જય શ્રી કૃષ્ણ, ગુડ મોર્નિંગ। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। પાર્ટી બચ્ચા હતા વેલા નવરા થઈ ગયા। હા વેલા ફ્રી થઈ ગયા। રાજા બધા અહીંયા લાઈનમાં બધા બેસી ગયા છે। બગા જેવા આવે છે વિરાલી આવડે છે કે આવે છે? હરકો પેલા બોલો તઈ હું ઊંઘ જેવી આવે છે બોલો। राजा पण हुआ समझे नहीं। गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण, जय स्वामीनारायण। आई होप आप सब एकदम बढ़िया होंगे क्योंकि अभी मॉर्निंग में बगा से इतने आ रहे हैं क्योंकि ये सब आए हुए थे तो 1:30 या 1:45 तो वैसे ही बच गए थे। और किस चीज के लिए? वो घिबली के लिए। घिबली सबको पता होगा क्या है ना? ઘીબલી पूरे इंस्टाग्राम पे छाया हुआ है, जिसकी भी स्टोरी देखो, जिसकी भी पोस्ट देखो, वही होता है। घिबली 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 वाले पोस्ट आ रहे हैं। तो ये सबको घिबली 2 बजे की लिंक हाँ इन सबको जुगाड़ मिल गया था घिबली 2 का। बजे है ना रूम में। हाँ, घिबली का इन सबको जुगाड़ मिल गया तो 2 बजे ऊपर आए, ऊपर आकर डोर ठपठपाया, डोर खोला तो क्या हमको घिबली की लिंक मिल गई। फिर बैठ के सबने घिबली वाले इमेज बनाए। बहुत सारे बने हाँ, रात को। फिर वैसे भी 1:45 या 2 बज गए थे। 2 बजे तक बैठे, फिर वो लोग सोने गए। वो लोग नीचे आए तो फिर आप उसका प्रोग्राम आप उनसे पूछिए। हाँ, क्योंकि वही मैंने मैं तो सुबह में सुना, अब आप उनसे भी पूछिए। कितने बजे सोए थे रात को? 2 बजे के 3 बजे 3 बजे 3 बजे सो हमने गए थे। चेवड़ा खाया। और क्या क्या खाया? वो केक थी वो भी थोड़ी सी खाई। ले आ ले बोलो। परोठा का पता परोठा का पता नहीं था वरना वो भी पता सब्जी भी पड़ी हुई थी ना। नहीं, पता नहीं था ना। तो साफ થઈ જતી। પરોઠા ની ખબર નહોતી કે પડ્યા છે એમ તો રાતે સાફ થઈ રાતે જતા। તો વહી ગયા। ભૂખ કોને લાગી તેમાં? હે? રાતે 3 વાગી ગયા હતા। ઓહો મેં કીધું હવે પણ કઝિન ભેગા થયા હોય એટલે આમ જ હોય, તમને ખબર જ ન રહે। બધા ભેગા થયા હજી તો મેં કીધું જઈને ખરા નહોતા। મેં કીધું ખરા આપણે હવા લગીને જાગવું જ મેં કીધું એમ હવા જગ્યા કરી મેં તો એમ આ ગિબલે કેને લાગે અમદાવાદ વાગે ઉધી જ કીધું અમદાવાદ વાળો ગ્રુપ નહોતો। હા હર્ષિતા દીદી ને જયભાઈ હોય તો બાપા હર્ષિતા કિશોર બધા હોય તો તો અમદાવાદ તું હોત જ નહીં આપણે કોઈ તો કોઈ ન હોતા તો આખી રાત જાગત હતા બધા હરખે ભેગા થયા એટલે મજા આવે। રાતે ભૂખ કોને લાગી 3 વાગે? ભઈ નહીં તે હે અમે બતાવી કપેલું ભરીને બેઠા હતા અમે તપેલું ભરીને બેઠા હતા। મોટો બાવન ભરી લેવા ખુશી મેં ખુશી આટલો બધો ઈ કે બધા સાફ કરી દેતા હાથી મેં ખુશી ખોટી ગયો તા વાડી પડી ગઈ જો બધા કાલે તમારું પાણી પતી ગયું પછી હું એટલે ગયા મેં તો જો હવે વધારે જાગશું ને મેં કીધું પાણી પીવાનું પતી ગયું કોને તકલીફ પડશે ફ્રીજમાં 5 થી 6 બોટલ હતી, આખું માટલું ભર્યું હોય પણ આપણે રાતે શું પરોઠા ખાધા અને કાલે ગરમી ને એટલે વધારે પાણી પીવાય એટલે બધા ભેગા થયા હોય એટલે હોય ને તો નળનું પાણી પીવા મળે તો ઈ વારો આવે ને પેલા હુઈ જાય। और साथ ही में बाकी थोड़ी हेल्थ बिगड़ गई है रात को क्योंकि परोठे खाए थे और साथ में जो सब्जी थी तो उनको अभी हजम नहीं हुआ है वो। और केक भी खाई वोमिट थी, हो रहा था, केक भी खाई केक थी, भी खाई सब थी कुछ साथ में हो गए ना। और कल क्या था, रात का सीन तो कुछ ऐसा हो गया था, मतलब कि थोड़ा बहुत सीरियस केस हो गया था क्योंकि सब लोग बैठे हुए थे और उसको थोड़ा बहुत चेस्ट में पेन हो रहा था और वैसे भी लग रहा था कि ये हमने जाते बोलता था, ऐसे अपने आप से ही वो बोल रहे थे कि भगवान लेवा आवे थे कि हारू એટલે પપ્પાએ શું કાલે કીધું, હા પપ્પાએ જ કીધું કે બોલે છે એની તબિયત સારી નથી એટલે એક એંધાણ જરીક એવો લાગી શકે કે અમાસનો દિવસ હોય ને ત્યારે વડીલો જ્યારે મતલબ કે એની હેલ્થ સારી ન હોય ને તો મોસ્ટલી અમાસના દિવસે એમનું અવસાન થતું હોય છે, બરોબર। અને ઘણી વખત બાને એવું થાય છે કે અમાસ ને એવું હોય ને ત્યારે એમને થોડોક દિવસ ભારે થઈ જાય, દિવસ ભારે જ કે આપણા વડીલો તો એમના દિવસે એમનો કાલ દિવસ હતો, અમાસ હતી એટલે કાલના દિવસે રાતે એમની હેલ્થ વધારે થઈ ગઈ એટલે મેં કીધું બા હમણાં બધે પ્રોગ્રામ બંધ રાખજો,
હમણાં મેં કીધું બધા પ્રોગ્રામ બંધ રાખજો. મેં કીધું આપણે છે ને તમારા પ્રોગ્રામમાં મેં કીધું લાડવા નથી, મેં કીધું આપણે રબડી ને કાજુ અંજીર ને મંચુરિયન ને મંચુરિયન બધું બાને જે ભાવે ને એ વસ્તુ આપણે રાખવી છે. અમે તો અને બાને છે ને આપણે બધું ફાસ્ટ ફૂડ વધારે ભાવે. અમને ભાવે. એ મમ્મી એવું હોય કે બીમાર હોય કે તબિયત સરખી ન હોય તો અમાસના દિવસે શક્યતા હોય જ. શક્યતા હોય ને અમાસની સાચું છે, વડીલો પેલા બધા એમ કહેતા હમ. અને ઘણા ને એવો અનુભવ છે ને દાખલા બન્યા છે. અમાસના દિવસ જતા રહે ભારે કહેવાય એમ કે. અમાસનો દિવસ ભારે કહેવાય અને સાથે સાથે કોઈ પણ વડીલો છે ને એની તબિયત હેલ્થ સરખી ન હોય ને તો શું થાય કે એમની જે નાકને અમાસના દિવસે અને સાથે સાથે નાકની દાંડી હોય ને થોડી થોડી ક્રોસ થવા લાગે. એવું મમ્મી? હા. લે તમે જોયું એવું કઈ એવું થયું એવું કે જોયું તમે? દાદાનું જોયું ને અમે. હે પપ્પા એમને કહેતા હતા કારણ કે દાદાનું હતું ને ત્યારે પપ્પાએ એંધાણ તો આપ્યા હોય મમ્મીને એને કે આવું જોતા રહેજો એમ. તો એમને એ લોકોએ જોયું હતું નાકની દાંડી આપણી જેમ સીધી હોય ને થોડી થોડી ક્રોસ થઈ જાય. એ મમ્મી તમે બધું જોયું વાત કરો ને શું હતું ત્યારે દાદા ધામમાં ગયા ત્યારે? દાદા ધામમાં ગયા ને ત્યારે તો એને હાવ ઓલી તબિયત હતી. પછી બધા મુંબઈ અહીંયા રહેતા મામા અને માસી બધાને તેડાવ્યા, અમને અહીંથી તેડાવ્યા, અમે ગયા. પછી 7 વાગે પૂગ્યા, બધા જમી લીધું, જમી કાઢીને પછી બધા નવરા 11:30 જેવું થયું. પછી બાકી ગીતા વાંચો ને વિમવાનો તો થયું જાય કે બધા નીચે વયા ગયા. હું ને બા જતા, હજી તો ગીતાની ચોપડી આમ લીધી ને બાકી કાન આગળ સંભળાવો તો બા ત્યાં તો પ્રાણ વયા ગયા. ઓહો એટલી વાર? હા, એટલી જ વારમાં હજી બધા નીચે જ ઉતરાતો. 5 મિનિટે ન થઈ એટલી વારમાં પ્રાણ વહી ગયા. ઓહો 5 મિનિટ નહીં, 1 મિનિટ પણ નહીં થયું કારણ કે મમ્મીએ બાએ કીધું ગીતાની હા ચોપડી લીધી અને હજી તો વાંચવા બેહવાની તૈયારી કરતા હતા ત્યાં તો પ્રાણ વહી ગયા. ઓહો તો પછી બહારને ખબર હોય એટલે પેલું તો બાએ બધું જોયું કે નહીં નથી આમાં કાંઈ. પછી નીચેથી બધાને બોલાવ્યા. તને સવારે અમારા બા સુનમન હુતા છે રાતના એમના છે. હા આપણે નાની માને એવું છે તે રેને બેને તકલીફ જ એક જ સરખી છે પાછી છે એવું. બેને ગેસ નાની માં છે એને ગેસ થયો છે, અવળો ગેસ થયો છે, અને અમારા બાને અવળો ગેસ થયો છે. હા બેન એટલા માટે ચેસ્ટમાં થોડું પેઇન થાય, અવળો ગેસ થાય એટલા માટેથી છાતીમાં હું આમ ભી થાય એવું થાય. તો પપ્પાને ન કીધું હાંજે કે મારા પાસે બેહ તું ઈ કે હું વહી જાય ઈ કે પપ્પાને કહેતા હતા ને. પપ્પાને બાજુમાં બેહવાનું કીધું એટલે પપ્પાને એમ જ માઇન્ડમાં થતું હતું હા કે કદાચ ઈ કે લાગે છે એવો અમાસનો દિવસ છે ભારે છે એટલે મે બી હોઈ શકે ખરા એમ. ઘણી વખત બાને એવું સિરિયસ થઈ જાય એટલે એમની એજ વધારે થઈ ગઈ છે. એટલે નક્કી ન કહેવાય ને કે આપણે હા, કેમ છે તબિયત? સારું છે. ભાભી બોલે બોલે એટલે તમને આપવાનું છે એમ. ખોલો તો ખરી. ઓકે એમ. એમાં ભાગ નથી પાડવાનો ને પાછો કે એમાંય ભાગ પહેલા જવું હશે તો આપણે પાડશું. એવું છે તો અત્યારની કાલ ખોલજો તો તમે જાવ પછી આ હોર પછી ગિફ્ટ લઈ આવો ગિફ્ટ. ને કે બહુ વર્ષે અમે આપણે એટલે ખોલીએ. રોકાણા સવી. એટલે તમે જ્યાં બેઠા છો એમ નથી. પેલા મારે છે ને ખુશીની ગિફ્ટ ખોલવી છે કારણ કે એને હરખ બહુ હતો. આપણે જોઈ આકાશ કે ખુશીની ગિફ્ટમાં શું છે પેલા તો. પહેલો ગિફ્ટ ખુશીનો ખોલો બીકોઝ કે ઘણી વસ્તુ એમને કરી છે કાલના દિવસ માટે. બહુ. યસ. બધી વસ્તુ ખુશી સંભાળી છે એટલે પહેલા ગિફ્ટ તમે ખુશીનું ઓપન કરો. યસ યસ ખુશીનું ચલો gift શું છે? इन हाथों से किया है ला इस हाथ को हम सहला देते થોડું ગીત યાદ આવ્યું, ખુશીને આંખો કી મસ્તી में. હા, એવું જ છે. એવું છે. ઓલે ખાવ ને મીન હાથો की मस्ती में. तो चलो अभी सारे गिफ्ट लेकर आते हैं और 1 बाय 1 ओपन करते जाएंगे और आप सबको भी साथ में मैं दिखाती जाऊंगी और क्योंकि सबने मतलब पता नहीं कि उसमें क्या क्या है, मुझे भी बिल्कुल पता नहीं, आपकी तरह ही मुझे है कि मुझे भी कुछ पता नहीं है कि उसमें क्या क्या सबने मुझे दिया हुआ है. બધા જોવામાં બધા આતુર થઈ ગયા છે હા. કે હું હશે એમ અને ખુશીબેન હું લાવ્યા છે. પેલા જાગી બેહી ગયા છે અમે. હા એ તો આપણે ડાન્સ જોયો. ઓલો મૂવીમાં કહે ને તારે જમીન पे देखा જોઈ છે તારે જમીન જોઈ છે. જો લે કદી ચોકલેટ દેવી તોય વાંધો નહીં. છે જ એવી તો કાગળ આપી કે કાગળ અંદર નું આપી. નહીં. એ તો રેપિંગ થઈ જાય ને ચાટી લે. ભાઈ હાય ચાટવા બોલાવે છે. ભાઈ આટલી બધી મહેનત કરી આટલી બધી તો હરખથી આટલી ચોકલેટ એક તો કરીને બનતી એમ. હા. લઈ આવજો તમારે હાથે જાઓ ખાવ ફ્રીજ માંથી. નહીં તમે કેરા ગિફ્ટ તો ખોલ. પેલા gift હોય. ઈ પ્રમાણે ચોકલેટ તમને આપી એમ અમે ગિફ્ટ જેવી હારી એવી ચોકલેટ હારી મળે એમ ને. પેલા gift હોય. આમ તમને કઈ રીતનું ગમે છે ગિફ્ટ? હા, બહુ જેમ આમ આમ તમે વસ્તુ જેટલા લઈને excited થાવ ને એટલું એવી રીતે મોકલો. ચોકલેટ આમ લેતી જાઓ. લે આવે. તો તમારે ચોકલેટની દુકાનમાં જવું પડશે. ફ્રીજની ડીશો બહાર ગઈ આવશે. એમને તમે બિલ પછી આમ છુપાઈ ન દેતા બધું ચોકલેટ લઈ જાય ચોકલેટ.
ના ના જે છે તંદર સામું છે બધું. ચલો ઓપન કરી આગળ. યસ ગિફ્ટ આપણે લઈ આવો તો ઉપરથી પેલા લેતા આવું. બધાને બતાવીએ બીકોઝ કાલે લાઈવ માં ઘણા બધા લોકોને જોવું હતું બટ અમે આજના દિવસે બતાવીએ કારણ કે તમે કમ્પ્લીટલી જોઈ શકો એટલા માટે તો ફિલહાલ અભી વિરાલી गिफ्ट अनबॉक्सिंग कर रही है ખુશી બેઠી છે જો આમ ખુશી બેઠી છે ખુશી આતુરતાથી રાહ જોઈ રહી છે મારા એક્સપ્રેશન જોવા છે એમાં તો અવાજ બેહી ગયો એનો કે ખુશીને જોવું હોય ને ત્યારે મારી ગિફ્ટ કેવી લાગે છે હલવાઈ ગયું ને સેટિંગ કરી નાખો પેલા તો એ કવર જોઈને પી નો જાય ઓલા બેબી यहाँ पर आइए और कवर दिखाइए पहले जो बॉक्स है बॉक्स का कवर देखिए હું છે આ બેબી ઇઝ અ લિટલ બિટ ઓફ ધ હેવન એવું કઈ આ તો નાના બેબી નું કાંઈ નથી ને બોક્સર છે તો વાંધો નહીં એમ. આ ઇન ફ્યુચર માટેનું વસ્તુ નથી ને એ પછી આગળથી નો આપતા એ હું ટાઈમ તૈયાર કરું. ચલો ઓપન કરીએ આપણે હવે યસ ऐसा क्या अरे वाह भाई वाह ઓ માય ગોડ ખુશી ખુશી બાકી હો જોઈ લે વિરાલી પટેલ વ્લોગ્સ આવું તો મને મારી લાઈફમાં કોઈ જેવું નામ છે ને એ પ્રમાણે અમારી વિરાલીને ખુશી કરી દીધા હા અમાર ખુશી નામ જ એવું છે सबको खुश कर देती है પહેલી વાર લાઈફમાં મને મારી જે પ્રગતિ છે ને એનું સિમ્બોલ મને મારા હાથમાં આપ્યું એટલે થેન્ક યુ વાહ વાહ આમાં વિરાલી છે ને આમ જો વિરાલી હું શું કહું છું ખબર છે ખુશી આ વસ્તુ તે આપી ને હવે અમારે હું આ વસ્તુમાં એક્સેપ્ટ કરવાનું એ તમને કહું કે લોકોને છે ને YouTube માં 100k સબસ્ક્રાઇબર જ્યારે થાય ને ત્યારે સિલ્વર પ્લે બટન આવે રાઈટ છે હવે અમારે 50k સબસ્ક્રાઇબર કમ્પ્લીટ કરવાના હતા માર્ચ મહિનામાં તો જો કે એ પૂરા નથી થયા બટ એનું સિલ્વર બટન અમારી પાસે એનું બ્લુ બટન અમારી પાસે આવી ગયું છે જે ખુશી મને પ્રોવાઈડ કર્યું છે અમને અને બીજી ખુશીઓ બધા તમારા હાથમાં છે એટલે તો કે થઈ જાય તો મારા સિલ્વર મારા હાથમાં ફ્યુચરમાં આવી જાય Yes, એ બધું yes. તમારા હાથમાં છે તમે સબસ્ક્રાઇબ કરી દો તો જલ્દી ને જલ્દી સબસ્ક્રાઇબ કરજો કે જેથી 100k સબસ્ક્રાઇબરો પૂરા થાય અને આનાથી થોડું જ મોટું અમારું સિલ્વર પ્લે બટન જલ્દી ને જલ્દી આવી જાય આ બ્લુ બટન છે ખુશી આપણે એક કામ કરીશું આ એપ્લાય કરીશું આપણે YouTube માં કે ખુશી બેને એક આવું બ્લુ બટન પ્રોવાઈડ કર્યું છે જેમને 50,000 સબસ્ક્રાઇબર થયા હોય એમને આપી શકીએ 50k હાટું YouTube વાળા નથી બનાવ્યું એટલા બ્લુ હું આપીશ જોજી ભાઈ તરફથી મળે છે આપણે ટાઈપ કરીશું કે તો રિયલી હો ખુશી ગિફ્ટ એટલે એક YouTube નો સિમ્બોલ વિરાલી પટેલ બ્લોગ્સ વાહ થેન્ક યુ ખૂબ સરસ બનાવ્યું છે અને સાથે સાથે વિરાલી હજુ જો આ સ્ટેન્ડ છે એમનું હા કે આપણે કોઈ પણ જગ્યાએ અટેચ કરી શકીએ ને રાખી શકીએ એવી રીતના જો એક મિનિટ આ બાર ઉપર જ મૂકી ચેક Yes. વિરાલી આ બોક્સ આ જે સ્ટેન્ડ છે ને એની ઉપર આ રાખવાનું છે કે આવી રીતના આપણે રાખી શકીએ કોઈ પણ જગ્યાએ મૂકવું હોય ને તો ઓહો યસ આવી રીતે જોઈ લો વાહ વાહ ભાઈ વાહ જબર હો ખુશી બાકી મસ્ત લાગી રહ્યું છે હો. જોરદાર રિયલી મને તો કોઈથી મારી આવી મતલબ આવી ગિફ્ટ મને કોઈ એમ આપી જ નથી કે તમને બધાને આ ખુશીની ગિફ્ટ કેવી લાગી ને એમની કોમેન્ટ જરૂરથી કરજો અને વિરાલી તને કેવું લાગ્યું હજુ પણ મને તો જોરદાર આ લાગ્યું બોલી જ પ્રત્યેક ના ખુશી. તમે લોકો ઈ કોમેન્ટ કરો કે મને કઈ ચોકલેટ આમ મળવી તો હું જોઈએ. ઈ બોલું છું, હું બોલી જ નાખું કે ફ્રીજમાં ચોકલેટ બધી પડી છે ખુશીને જે ખાવી ને નાખે ખાય વાહ ભાઈ વાહ ઓહો. હું નહીં આપું તમારે ખાવી ચોકલેટ તમારે તમે જે ફાવતી હોય સરસ સરસ ખૂબ સરસ બનાવ્યું છે ખુશી Really બહુ મસ્ત છે. આપણે બીજી ગિફ્ટ તરફ જઈએ અને આ ગિફ્ટ મમ્મીની છે ને યસ અમે એક કાગળ એ રીતના સિલેક્ટ કર્યો છે કે ઉપર નામ નથી લખ્યું પણ બ્લુ મમ્મી છે और गोल्डन मेरा है બ્લુ મમ્મી હે બ્લુ મમ્મી હે ब्लू मम्मी है तो अब ये चलिए ओपन कीजिए इसको और देखते हैं मम्मी ने आपको क्या दिया हुआ है મમ્મી કહેતા હતા ને કે કાતરી ગયા કા હોય કે જીભ બહુ વાલે આપણે શોર્ટ્સ બનાવ્યો તો ઘણા સબસ્ક્રાઇબરો જો શોર્ટ્સ જોયો હોય તો આઈડિયા હશે એટલે મમ્મી અત્યારે એકદમ કીધી. ફની એમાંથી બાબુ સબ લઈ ગયો ને બાજી ઓહો ઓહો ગિફ્ટ જોઈ એક ગ્રીન ટેપ છે જોઈ મમ્મી મને ગિફ્ટ છે જોઈ મમ્મી મને ગિફ્ટ છે પપ્પા ડેલી બ્લોગ જોવે હા પપ્પા ડેલી જમીન બ્લોગ જોવે છે શું આ છે શું આ ક્લોથ જેવું લાગે છે ઓહ ઓકે ડ્રેસ છે વાહ મમ્મી વાહ જોરદાર સરસ, જો મમ્મી સરસ. મમ્મી પપ્પાને થેન્ક યુ કારણ કે મેં આવો કલર ક્યારે મારા લાઈફમાં મતલબ પહેર્યો જ નથી આવો કલર નથી પહેર્યો નહીં આવો કલર નથી પહેર્યો મેં ઓહો થેન્ક યુ હું તો મમ્મી વિરાલીને કહું છું કે બધા કલર પહેર પણ ઈ કે ના મને આ સારું ના લાગે આ ન લાગે સરસ લાગે નહીં રિયલી હા
ડ્રેસ મસ્ત એવો છે લ્યો. તમે સીવડાવવાનું છે કે કાપડ છે શું છે? કાપડ છે ને તારે કુર્તી પહેરવે તો થાય, ડ્રેસ સીવડાવવું તો થાય. ઓકે એટલે સરસ છે સરસ. તો આમ જ કાપડ જ લીધું એ છે. સારું થયું બસ ખબર છે ને કે હા. શરીર વધારે કદાચ એક્સેલ માંથી ડબલ એક્સેલ થઈ ગયું હોય તો એટલે જ ને. પાછું એલ થઈ ગયું હોય તો ઈ એટલે તો એમ. એ છે તમારા બહુ ભાગ અમારા કે જો કે પ્રયાસ તો એલ તરફ છે, ડબલ એક્સેલ બાજુ નથી જવાનું. તો થેન્ક યુ મમ્મીની ગિફ્ટ એટલી મસ્ત ની છે. ગિફ્ટ ખોલ્યા પહેલા આપણે આકાશને થેન્ક યુ કહીશું કારણ કે કાલે મને વેલકમ બોલો. કહી દો ને મેં કીધું પહેલા welcome. કેટલી જણે કે કાલે મારા માટે જેને મસ્ત સ્પેશિયલ મારા બર્થડે સેલિબ્રેશન કર્યું ને એને ખુશીને થેન્ક યુ. પણ મારા પર્સનલ કેવું પડે ને એટલે થેન્ક યુ સો મચ વેલકમ. કે મારા સ્પેશિયલ દિવસ મસ્ત બનાવવા વાહ માટે. ભાઈ વાહ, સરસ લ્યો. વાહ. પ્રગતિ કરો, ખૂબ પ્રગતિ ક્યારે કરો. આપણે સેલિબ્રેશન કર્યો હતો મારો બર્થડે એટલા એમ માટે ને. મને અને બહુ મારો બર્થડે વિરાલીએ સેલિબ્રેટ કર્યો છે ઈ but તમે કોઈને કોઈ ખબર જ જોયો છે? નહીં. નહીં જોયો હોય. આ ચેનલ ઉપર તમે જેટલા પણ બ્લોગ્સ આવ્યા છે બધા બ્લોગ્સ જોઈ લેજો. બટ વિરાલીએ મારો બર્થડે સેલિબ્રેશન કરેલો છે. હવે તમે બધા કન્ફ્યુઝ થશો ક્યારે વિરાલીબેનને સેલિબ્રેટ કર્યો હતો, શું હતું. બટ એ ખૂબ જ સરસ ક્લિપ છે અને બહુ જ મસ્ત છે. બસ એમનો ટાઈમિંગ આવી છે ને ત્યારે તમારી બધા જોડે આપણે શેર કરવાની છે. બીકોઝ કે બહુ ખાસ દિવસ હતો અને તે દિવસે જ મારો બર્થડે સેલિબ્રેટ કર્યો હતો એ માટે થી Yes. એટલે થોડુંક એમાં ઇંતજાર then કરવું પડશે. इंतजार आपको करना पड़ेगा तभी आपको वहां पर शो हो पाएगा. अभी तीसरी गिफ्ट है जो अनबॉक्स कर रहे हैं लेकिन इसमें बॉक्स नहीं है. मैं बोल रहा हूँ अनबॉक्स कर रहे हैं. विराल यार थोड़ा काम जल्दी थी तोड़ी नाख तो ઓહો. ઓહો. આવું દેખાય છે આમાં તો. तो सामू देखाई गई. હા. વાહ. अब विराल एम कह सकते मैं मम्मी भी हारे लेवा गया था. અરે વાહ ડ્રેસ મસ્ત છે હું. જોગરો છે. આવો કલર મેં નથી પહેર્યો. એટલા માટેથી જ છે. એક વસ્તુ બે વસ્તુ છે વિરાલી. ઓહો એવું છે. યસ. શું વાત છે. કેવો લાગ્યો કલર જોગરો છે બાકી. હે ને દુપટ્ટો છે. પતંગ છે પતંગ. પતંગ. ઉત્તરાયણ તો વહી ગઈ actually માં. તને હાથ આવતે મૂકવો ઉત્તરાયણની પડશે. પહેરજે. હાથ મૂકવો પડશે એમ. મસ્ત છે. કલર આવો નથી પહેર્યો આકાશને. આ કલર આવો નથી પહેર્યો મેં. નહીં, આવો મને શું નથી. છે તો પણ કે આકાશ તમે actually માં બિલ જોડે રાખ્યું તમને ખબર પડે મારે કેટલા ને હોય એમ. ના ભાઈ ના એ બિલમાં પણ ઓરિજિનલ ટેગ જ નથી. તો વાંધો નહીં. ઓહો. વાહ. 3/4 ટાઈપ નું છે. ગેમું? બહુ મસ્ત છે. આકાશભાઈ ઊભો થા, ચોકલેટ લઈ Actually માં મને એક તો gift ગમી જ નથી. આ તો આપણે ફરવાની માટે. બહુ કર્યા. આ તો આપણે ફરવાની માટે બોલી કે મસ્ત છે એમ બાકી કઈ gift તો આમાં છે બધું. તો ચોકલેટ ભાગમાં નહીં આવે પછી નહીં આવે હાથમાં. લઈ આવો જેને જે ખાવી લઈ આવો તમને બિંદાસથી જાઓ. સરસ સરસ. કેવો લાગ્યો ડ્રેસ? બહુ મસ્ત. Dress એ મસ્ત ને ડ્રેસ અને મસ્ત ટોપ છે. બંને વસ્તુ. મમ્મી લીધો એ કલર તમે લીધો અને મેં આ બધા કલર કોઈ પહેર્યા નથી મેં. तो मेरी मम्मी पापा की दोनों की गिफ्ट थी और साथ ही में बढ़िया सी गिफ्ट थी खुशी खुशी की. की. तो आप सभी को कैसी लगी है कमेंट जरूर कीजिएगा. और हाँ कल के दिन में मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे और विराली की इंस्टाग्राम आईडी पे और साथ ही में हमारा बिजनेस वाला नंबर है उस पे बहुत कितने सारे मैसेजेस आए हैं हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे के. तो विराली आप सभी को बोलना चाहती है कुछ तो सभी को मैं मेरे तहे दिल से बोलना चाहती हूँ कि सभी को थैंक यू सो मच. और बहुत सारे कमेंट्स भी आई हुई है रील्स में और कई सारे मैसेजेस पे है जिसको हम पर्सनली आंसर हाँ, नहीं कर नहीं पाए कर हैं. पाए. तो उन सभी सभी को को हम दोनों की तरफ से आप सभी को थैंक Thank यू. you. और कई सारे लोग जो कल लाइव में जुड़े हुए थे उनसे भी बहुत ही बढ़िया बातचीत हाँ, की. बहुत. आपने अगर लाइव मिस किया हुआ है तो जाइए लाइव सेक्शन में और वहां पर जाकर आप देखिए. 1.5 घंटे का या 1.25 घंटे का जैसे हाँ. कुछ हमने लाइव किया हुआ था बहुत ही एंजॉय किया मैंने रात को एकदम नेचुरली है मैंने ना. रात को देखा Yes. कितने घंटे तो एक घंटे के ऊपर सवा घंटे जैसा कुछ हुआ है. उसमें टाइम है मैंने और बोला, बहुत ही नेचुरली वे में हमने एंजॉय किया. आप सभी को भी एंजॉय करवाया. तो कैसा लगा है वहाँ पर जाके कमेंट कीजिएगा. यहाँ पर बच सके अभी 1:15 और यहाँ पर अभी હવે ભાઈ ભૂખ લાગી છે કે નહીં ભાઈ બેહો ને હવે હાલો હાલો. મને એમ કે આસન બાસન પાથરો તો બે નહીં 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 એવી આગતા સ્વાગતા અમે નથી રાખી. શું બનેલું છે જમવાનું? દાળ ભાત, શાક, રોટલી અને મારે હાથે સ્પેશિયલ બ્રોકલી વાહ ભાઈ વાહ બ્રોકલી નું સલાડ એમ ને સલાડ. મને બ્રોકલી ખબર મળી ગયું ને નથી. પહેલી વાર મેં ચાખ્યું મમ્મી મને ખાટ કેવું હોય મેં જરી ખાધું નથી ચીબડા જેવું મેં બહુ ભાવશે મને મેં તને કીધું હતું ને બ્રોકલી બહુ મસ્ત લાગે. ફ્લેવર જેવું એટલે મને એમ કે ટેસ્ટી કંઈક માર્યો જશે મને ભાવતું નહીં મને એમ કે શાક કરવાનું મમ્મી કે નહીં કાચું જ ખાવાનું સલાડમાં ખાવાનું બહુ મસ્ત લાગશે અને ફણસી હોય ને તો મજા આવે છે વિરાલી. હા ફણસી બહુ મસ્ત લાગે. આપણે ચોળી જેવી જ આવે. ટેસ્ટમાં એવી જ હોય હા એવી જ લાગે. હા. બહુ મસ્ત લાગે. એ તો આખે આખી સિંગ તું ખાઈ. એ તો ભાવશે આપણે. यस यस तो अभी चलो सब बैठने के लिए हैं बोलो શું છે ના ના બેસો બેસો હવે તમે એક વગાડ્યો છે તો ભલે ને વાગતા બે કા વિરાલી એક તમે વગાડ્યો છે મમ્મી બે વગાડ્યો છે
કારણ કે તમારા વિડીયો કામ બધું બાકી હતું તો આજે હા વિડીયોનું કામ થોડું બાકી આજે હતું. કાલ રાત તો આપણે લેટ લાગી જતા જઈ હતા લેટ નાઈટ જઈ હતા એટલે સવારમાં પછી આમ તેમ થઈ ગયું યસ યસ યસ. એટલા માટે તો વિડીયો થોડો એડિટ કરવાનો બાકી હતો તો એ બધું ફિનિશ કર્યું ને આજની डेट જે ब्लॉग આવ્યો હતો એ लेट આવ્યો છે तो એટલા માટે જ હતું. तो अभी यहाँ पर बजे है 2:15 उसी के साथ देखिए अभी लाइव हमारा ब्लॉग हम खुद ही देख रहे हैं टीवी में कल के दिन वाला और यहाँ पर ये सब अभी एंजॉय कर रहे हैं. मम्मी भी यहाँ पर सोकर एंजॉय कर रहे हैं और आज थोड़ा सा ब्लॉग हमारा लेट आया है ना विराली. आया था लेट आया था अभी दाल चावल खाए तभी सबको टेंटेड है ઢેંટડે હે ને ઢેંટડે થાય છે ખુશી ઢેંટડે બહુ મેં ક્યાં પૂછ્યું પણ તોય તે અમે vlog તો જોશું જ. એમ સરસ તો જોવા છે મોટી ડિસ્પ્લે ઉપર કે તો આ ટેસ્ટ કેમ બની ગયા એટલા બધા એ મગ્ન છે. मग्न से सरस सरस. और ये वाला जो व्लॉग आपने देखा हुआ है तो आपने आई होप कि बहुत ही एंजॉय किया होगा और बहुत ही हैप्पी बर्थडे के लिए विशेष आई हुई है तो मेरी तरफ से और विराली की तरफ से आप सभी को थैंक यू सो मच और लाइव देखना मत भूलिएगा बहुत ही एंजॉय वहाँ पर होने वाला है तो लाइव देखने का मत भूलिएगा. सब लोग अभी यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं तो हम लोग भी अभी एंजॉय करते हैं क्योंकि काफ़ी बड़े दिनों बाद हमने हमारा व्लॉग लाइव टीवी में देखा है ना सब लोग यहाँ पे हैं तो सब लोग अभी साथ में देख रहे हैं साथ में देख रहे हैं वरना क्या इसीलिए होता है 2 बज के तभी हम सो जाते हैं ना हाँ। 9 बजे का टाइम होता है इसलिए इसीलिए। तो अभी ये सब लोग बोल के भी निकलना है ऐसे निकल जाना है अभी जाऊ છે ઘરે रुक जाओ ना यहाँ पे अभी ચલો રીતના કે રહે ના ના આ તો કીધું નથી થતું આ તો કીધું નથી થતું વિરાલી मैं तो रियल ફોર્માલિટી કરતા હતા ને મેં ફોર્માલિટી પૂરી કરી. પૂરી કરી रियल सवाल में कीधું રોકાવું ને બિચારા એને રોકાવું છે આપણે મેં ખુશીને હવારે જ કીધું તમે રોકાઈ જાવ ને પપ્પા સવાર જાય ને પપ્પા આપણે ખાતું ને ખુશીને ઘર સામે સામે જ છે હા, મેં કીધું ખુશીને તું રોકાઈ જા મેં કીધું તો સવાર પપ્પા ભેગી વહી જાજે કે નહીં કે વહી જાવ કે મેં તો કીધું જ રોકાઈ જાવ મેં હવે મેડમ ને જાવું જ છે તો આપણે કેમ હવે બંધ કરાય આગળ ડેલી માં રહે અમારે એ વાત છે નથી રોકાવું ને હવે આમાં આવશો. ક્યારે જ્ઞાન ચડે છે જેવું લાગે છે જ્ઞાન ચડે છે ખુશી ખોઈ જા દાળ ભાત. દાળ ભાત ખવાઈ જાય મમ્મી એટલે કે દાળ ભાત શું કરવા તો બહુ મસ્ત દાળ હતી. તો અમુક 2 વાર લઈને ખાધા. હે? જોયું ને? ખુશી ખાધું દાળ ભાત? 2 વાર લઈને મને ખાધા ખબર. એટલે અમારી બાજુ ઓછા આવ્યા હતા, ખુશી ઈ ખબર પાકી હવે દાળ હારી હતી બા. મેં નથી ખાધી. બાય તો બધા કીધું ને બાય દાળ ભાત નથી ખાતા બાય ખાલી ભાત ને ભાત ને દૂધ અને ખાંડ ખાંડ નાખી. 3 વસ્તુ નાખીને ખાધું ને કારણ કે ઓકે દાળ તો કે વધારે ગેસ થાય કે હા હા એટલા માટે એકચ્યુઅલી માં દાળ અમે બનાવી હતી સરસ દાળ મસ્ત હતી યસ યસ અમે થેન્ક યુ લ્યો એ માટે વિડિયો જોઈ લઈ પછી આનંદ કરી લઈ હારા Yes. કાંઈ માણસો છે એટલે હે? હારા કાંઈ માણસો છે. એમ ને કોઈને ચાલે જ નહીં. એ વાત સાચી છે અમુક માણસોને હોય કે દાળ હારી એ નહીં તો હોય કે દાળ ભાત તમારા નથી સબસ્ક્રાઇબર ને ખબર પડી ગઈ છે ખાધલ પીધલ કરીને. બધા ખાધેલ પીના ઘરના છે પણ જોઈ લ્યો ને કોઈ મોળો હોય તો કયો આ આ હે આ રુદ્રમન મોળો રહ્યો ઈ તો બાસ્કેટબોલ નો પ્લેયર છે ઓલો વોલીબોલ નો હોલીવુડ નો એને તો સિક્સ પેક એબ છે દેખાતો નથી કઈ પણ છોકરીઓને પછી આપણા સબસ્ક્રાઇબરોમાં છોકરીઓની ઓલી લાઈન થઈ જશે ઈ કે રુદ્રભાઈ નો ઇન્સ્ટા આઈડી મોકલો ઈ કે મોકલો એમ પછી. તમે કેટલાક નામ આપણે જોઈન કરવાનું થશે ને ત્યારે આપણે વાત કરીશું તે આપણે six pack દેખાડો. હા તો એ વ્લોગમાં શેર કરીશું કે ભાઈ છોકરી આમના માટે આપણે શોધવાની છે હોય તો આપણે કોઈ ધ્યાનમાં રાખજો કા રુદ્ર આજે મારા ભાઈ ભણે છે શરમાય છે ખમોઈ. શરમાઈ ગયો એકચ્યુઅલી અમારી સ્ટડી ઓલી રીલ્સ આવે ખબર? ઓલા અંદર જઈને એકલા જઈને પછી ઠેકડા મારે. મમ્મી મને કે મારે એ લગન લગન નથી કરવા એ. રૂમ માં જેટલા લાડુ ફૂટે ને ઠેકડા ઠેકડા મારે અત્યારે એવું થાય છે. મન મેં લડ્ડુ ફૂટા કહેવાતું નથી કે હું કરું એમ કાંઈ વાંધો નહીં ટૂંક સમયમાં તમારું નામ આવશે જાહેર કરવામાં જ્યારે તમારો સંબંધ કરવાનો થશે બીજા નંબર ઉપર શું લિસ્ટમાં એવું છે તો વાંધો નહીં પણ વાત તો નથી છે જોવાની. પણ નાનો છે. નાનો છે ને ઠીક વાંધો રુદ્ર और खुशी अभी जा रहे हैं घर की ओर खुशी આવજો કાળા તડકા ના આવે ઘરે ન જવાય આ તડકાનું રોકાઈ જવાય હું એમ કહું છું જવું પડે એમ છે. બહુ જવું પડે એમ છે બહુ તાણ ન કરું નહીં નહીં, હજી ચંપલ પહેર્યા નથી. હા, હમણાં ઉતારીને અંદર. ના ના તો આવજો ત્યાં સુધી ગાડીમાં નો બેહીને ત્યાં સુધી તો તાણ કર્યું. રુદ્ર સારું ચલો આવજો રુદ્રનું ઠીક બાકી હું તો અંદર હમણાં અંદર વહી આવી. આવજો ચલો यहाँ पे मैं सिंपल से रेडी हो चुकी हूँ और मस्त आराम भी हमने सबने कर लिया है क्योंकि रात को लेट हो गया सबको लग रहे थे सब लोग साथ में बैठ रहे थे इसलिए तो अभी यहाँ पे सब लोग अभी रेडी हो चुके हैं मगर हमारे आकाश जी कभी भी टाइम पे रेडी नहीं होते ऐसे मुझे लगता है
મારું કામ છે ને નાની હોવ જેવું છે. હાલો તૈયાર થાય હું પપ્પા ગામ આખો તૈયાર થઈ જાય પણ એ ટપક ટપક કર્યા જ કરે. टपक किराया करे। तो ऐसा है अभी जा रहे हैं रोटला खाने के लिए मम्मी। और वो भी पप्पा के मासी के वहाँ पे પપ્પા સગા માસી છે पप्पा ना सगा मासी હા, છે ગામ માસી. ઓહો લાડકા માસી તો છેલ્લો નંબર એટલે પપ્પાને ટોટલ 6 માસી છે બરોબર ટોટલ 12 ની 7 બહેનો છે ઓહો. સૌથી નાના બેન છે ને એની ઘરે અત્યારે જમવા જવાનું છે આપણે ઓહો એવું છે એમ ને નવતાળા થાય છે હાલો જાય હાઈ કે કહેવાય ને નાના રહ્યા તો અને માસી તો બહુ વાલા હોય પાણીયાભાઈ ના તો માસી એટલે માં સમાન થયા ચાલો ફટાફટ જઈએ હવે यस अभी सब रेडी हो गए और निकल रहे हैं अभी जाने के लिए तो तो चलिए, चलिए चलते फिर हैं। इस व्लॉग का मैं एंड यहीं पे करता हूँ मिलते हैं आप सभी को कल एक नए नए व्लॉग vlog के के साथ साथ। तब तक आप सभी को जय श्री कृष्ण कृष्ण, जय जय स्वामिनारायण।